नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मुझे ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं करी आसी। तेणु एमध्य सुभद्रा योजना, आवास योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट एवं बहुत सारा खबर रही है। भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। ता सहित आपण ये न्यूज़ को कौन जिलूर देखते आमको तले कमेंट मध्यम जनातु। ता सहित आपण ये चैनल टी नुआ कर आसते चैनल टी गोटे लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु। यही बड़ी गुरुत्वपूर्ण वीडियो सर्वप्रथम जानीपारे। चलो दर्शक बंधु प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। आज पुणी कड़ाकड़ी पीयूसीसी जांच प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले 10,000 फाइन जानतु। आज पुणी कड़ाकड़ी हेबो पीयूसीसी जांच। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिले फाइन देबाकू पड़िबो। पीयूसीसी जांच पई दिया जाउतवा डेडलाइन शेष होईची। एप्रिल 1 पर्यंत पीयूसीसी कोहळ कर जायतिला। पीयूसीसी नथिले 10,000 टंकार जरिमाना लगाजिबो। प्राय 18 लाख गाड़ी पीयूसीसी एबे बाकी रहीची। पूर्व पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जांच एप्रिल 1 जाए कोहळ थिला। तेबे 2 तारिख अर्थात आज जांच हेबार जोरदार हेबो। वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले 10,000 टंका पर्यंत जरिमाना कर जायछि। पेट्रोल पंप गुड़िक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखा देबा परे गाड़ी रे तेल पकाइबा निर्देश रही। परिवहन विभाग पक्षरु मागणार ग्रीन स्टिकर दिया जाउछि, जहा गाड़ी रो काचरे लगाइबाकू परामर्श दिया जाइछि। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर 3 जिला को येलो वार्निंग जानतु। कालबैशाखी प्रभाव में 3 जिले में होईपारे वर्षा। एने आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर अलर्ट जारी कर जायछि। या सहित वायुमंडल आर्द्रता अधिक हेतु गुळुगुळी अधिक होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेज पुरी, गजपति, गंजाम आदि उपकूल जिले में प्रबल गरम गुळुगुळी अनुभूत होईपारे। आसंता काली पर्यंत एसबु जिले में एभली गरम गुळुगुळी अनुभूत हेब। एथिस राज्य विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा होगा नहीं रेकर्ड कर सेपरि मालकानगिरी, कोरापुट जिले में घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर वेगर पवन बहिबा सह वर्षा होईपारे। एणु यही सब जिला को पाणीपाग केन्द्र येलो वार्निंग जारी कर। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। 13,000 सस्ता है रूपा। सुना दर बड़ ह्रास। 3 कारण दोहलिला बजार जानतु। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधन पर शेयर मार्केट में बड़ झड़। अचानक खसिला सुना और रूपा दर। एमसीएक्स बजार झड़। 13,000 टंका सस्ता है रूपा एवं किलो पिछा 2,29,888 टंका रही। सेहीपरि सुना दर बड़ ह्रास होईची। मल्टी कमोडिटी मार्केट रे सुना दर 2,200 टंका सस्ता है 10 ग्राम पिछा 1,51,161 टंका रही। अंतर्जातीय बजार में बड़ ह्रास जानतु। ग्लोबल मार्केट रे सुना और रूपा दर बड़ ह्रास होईची। अंतर्जातीय बजार सुनार मूल्य 2.15% ह्रास पाइले आउंस पिछा 4,710.95 डॉलर होईची। रूपा मूल्य द्रुत गति ह्रास पाई 5.20% ह्रास पाई आउंस पिछा 72,108 डॉलर होईची। कहीं खसिला सुना और रूपा दर जानतु। ट्रम्प तांको अभिषेक कहते आसंता 2 ରୁ 3 सप्ताह मध्य ईरान पर आउ बड़ कार्यानुष्ठान नेबाकू जाउछु। एतिर संकेत मिलुछि आगामी दिन में मध्यप्राच्य युद्ध आहरी भयंकर हेबो, जेउंथिपाई सुना रूपा दर ह्रास होईची। अशोधित तैल दर ह्रास पाइछि। गतकाली तुलना तैल दर में बेरेल पिछा 8 डॉलर वृद्धि पाई 106 डॉलर अतिक्रम करिछि। डॉलर उंड्रे तीव्रता देखा मिली। डॉलर तुलना टंका 94 लेवल पाखापाखि अच्छी। डॉलर मजबूत होगा जो सुना रूपा दर बड़ ह्रास रही। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। पाकिस्तान करुच्ची भयंकर षड्यंत्र। एथर कराजिबनि बरदास्त, सबू करदेबु ध्वंस। कड़ा चेतावनी देले राजनाथ सिंह जानतु। मध्यप्राच्य में चलता विवाद मध्य केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन देशर ना नहीं पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी देइछन्ति। केरल विधानसभा निर्वाचन पर प्रचार समय प्रतिरक्षा मंत्री मंतव्य देइथिले जे मध्यप्राच्य युद्ध भेदे भारतर पड़ोशी देशर अवस्था एमती जे से केबे भूल काम करि पारे। जदि सेमाने एभली किछि करिबाकू चेष्टा करन्ते भारतर प्रतिक्रिया अभूतपूर्व निष्पत्तिमूलक हेबो बोली से चेतावनी देइछन्ति। भारत में इंधन किंबा गैस संकट नहीं कौन जानतु। राजनाथ सिंह कहिछन्ति देश इंधन किंबा गैस जोगाण संपर्क में कौन संकटर सम्मुखीन हेउनै। भारत जे कौन संभाव्य शक्ति संकटर मुकाबला करने को संपूर्ण प्रस्तुत। भारतीय नौसेना प्रक्रिया भाव में हमुर्ज पाणी दी तेल टैंक गुड़िकर सुरक्षित भाव देशर पहुंचाउछन्ति। यह संपर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निया जाउथवा प्रयास को उद्धृत कर राजनाथ कहिछन्ति प्रधानमंत्री भारतर जातीय स्वार्थ को सुरक्षा देवाई कूटनैतिक बुद्धिमत्ता व्यवहार करुछन्ति। आतंकवाद विरुद्ध निर्णायक प्रहार कौन जानतु। प्रतिरक्षा मंत्री कहिछन्ति गत 11 वर्ष मध्य अभ्यंतरण सुरक्षा हो कि बाह्य प्रतिद्वंदी मान विरुद्ध सुरक्षा संपर्कित हो प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में सरकार जातीय सुरक्षा को यथेष्ट वृद्धि कर। साधारण जनता कांग्रेस शासन स्थल सुरक्षा परिस्थिति को मन पकाई कहिछन्ति जदि आम केवल आतंकवाद उपर ध्यान देवा तेज मन रखु कांग्रेस सरकार समय परिस्थिति किपर थिला। सारा देश में आतंकवादी घटना कि सरकार गुड़िक बोमा विस्फोरण एक साधारण घटना थिला, किंतु एने सरकार दायित्व ग्रहण करने पर आम केवल एपरी आतंकवादी
ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରୁନାହୁଁ ବରଂ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭରି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉ ବା ପୁଲୱାମା କରାଯାଉଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପହଲଗ୍ରାମ ଘଟଣା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହେଉ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଠୋର ଆଘାତ ଦେଇଛୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାତ୍ର 22 ମିନିଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଇତିହାସରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପେଟ୍ରୋଲ 7 ଟଙ୍କା 41 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଡିଜେଲ 25 ଟଙ୍କା। ରାତାରାତି ଦେଶରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଜାଣନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଇନ୍ଧନ ବଜାରକୁ ଜଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $100 ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଘରୋଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନାୟାର ଏନର୍ଜି ଭଳି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଗୁରୁତର ଝଟକା ଦେଇଛି। ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ 25 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି। ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ 25 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସହରରେ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 148 ଟଙ୍କାରୁ 165 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଡିଜେଲ ବା ଲିଟର ପିଛା 123 ଟଙ୍କା 52 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 33 ଟଙ୍କା 52 ପଇସା ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 7 ଟଙ୍କା 41 ପଇସାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 119 ଟଙ୍କା 85 ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ 129 ଟଙ୍କା 85 ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରଠାରୁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 60% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହୋର୍ମୁଜ ପାଣିର ଉତ୍ତେଜନା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର 88% ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହୋର୍ମୁଜ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଘେରି ରହିଛି। ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ହାର ସ୍ଥିର ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସବସିଡି ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେଲ୍ ନାୟାର ଏପରି କୌଣସି ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳା ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନାଁ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସ୍ଓପି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଘୋଷିତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଝିଅକୁ 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ ପାଇବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତୃତ ଏସ୍ଓପି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯାହାପରେ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଉ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏହିମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ପିଜି ମନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 30 ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏହା ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ ଟଳୁ ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଆଦିର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଏନ୍ଜି ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଉ ଏଲ୍ପିଜି ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଲ୍ପିଜି ପାଇଁ କେୱାଇସି କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଏନ୍ଜି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାରକାରୀ ରୋକିବାକୁ କେୱାଇସି କରାଯିବ। ଏହା ଯେଉଁମାନେ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ପିଜି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟତା ମୁତାବକ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗ ମିଳିବ। ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ କୋଇଲା କିମ୍ବା ଜାଳେଣୀ କାଠ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କିରୋସିନି ଯୋଗାଇ ଦେବେ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଏଠାରୁ କିରୋସିନି ସଂଗ୍ରହ କରି ଷ୍ଟୋଭରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜଧାନୀ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା 20 ଦିନ ଭିତରେ ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ସମଗ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ଶେଷ। ଇରାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଇରାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇରାନର ତାଙ୍କର ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଆମେ ଇରାନର ସମଗ୍ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ।
କରିଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ନୌସେନା ବାୟୁସେନା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ବୋମା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଆମେ ଇରାନର ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଇରାନର ଏକ ନୂତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେମାନେ ହିଁ ଚୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେପରି ମୁଁ ଅପରେସନ ଫ୍ୟୁରି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେବା କିମ୍ବା ଏହାର ସୀମା ଭାବରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇରାନର ନୌସେନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏପରି ସ୍ତରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଧାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମେ ଏସବୁ କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ନୌସେନା ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସୀମା ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଚାଲିଯାଇଛି କିମ୍ବା ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାମରିକ ଭାବରେ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ କହୁଛି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଗତିକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ବିଶେଷ ଭାବରେ 13 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପିଲାବେଳେ ଇରାନୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ମାସରେ 2 ଥର ଡୋଭର ବାୟୁସେନା ଘାଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ, ସାଉଦି ଆରବ, କୁୱେତ ଏବଂ